हाँ तो विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 नी अंदर गणित में चेप्टर बीजू बहुपदी આપણે આગળના લેક્ચરની જે શ્રેણી હતી એમાં ચર્ચાઓ કરી। છેલ્લે આપણે ચર્ચા કરી હતી બહુપદીના શૂન્યો, બરાબર। તો બહુપદીના શૂન્યો અને એની હારે ચર્ચા કરી હતી બહુપદીની કિંમત। તો बहुपदी अंदर जे चल आपेलो होय आपणे वात करी थी कि भाई चल है एक्स होय वाय होय जेड होय टी होय एम एन पी कोई पण होय, तो जे चल बहुपदी अंदर आपेलो छे आपणे अहींया वात करीए छीए एक चल बहुपदीनी ज वात करीए छीए, बराबर छे। एटले बहुपदी छे ए 4 घातनी होय 3 घातनी होय 2 घातनी होय 1 घातनी होय। चल केटलो होय तो के एक ज होय। तो आपेलो जे चल छे અને જનરલી આપણે છે એક્સની અંદર જ મોટે ભાગે વાત કરતા હોઈએ છીએ। તો આપેલો જે ચલ છે એક્સ એની કઈ કિંમત માટે બહુપદીનું જે મૂલ્ય છે એટલે કે બહુપદી કે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ પી એક્સ આનું મૂલ્ય શૂન્ય થતું હોય તેવી એક્સની જે કિંમત મળે એને बहुपदीना शून्यों कहेवाय। फरी याद राखजो आ पी एक्स बराबर 0 थाय आवुं नथी, बराबर छे। आ आपणे शुं लख्युं छे तो के बहुपदीनो जे चल एक्स छे ए एक्स नी किंमत तमे 0 पसंद करो। कोई पण बहुपदीनी अंदर छे ए एक्स नी किंमत 0 पसंद करो। जेम अलग अलग धन संख्याओं ऋण संख्याओं अथवा शून्य अलग अलग पसंद चलनी किंमत करो अने बहुपदी में ए चलनी किंमत मूको अने सादुरूप आपता जो बहुपदीनी जे किंमत छे ए आपने शून्य मळे सादुरूप आपता जवाब। तो एवी चलनी जे किंमत होय एने बहुपदीना शून्य कहेवाय, बराबर छे। शून्य एटले ए चलनी शून्य किंमत माटे बहुपदीनु मळतुं मूल्य ए बहुपदीनु मूल्य थई गयुं के एक्स बराबर 1 आगळ बहुपदीनु मूल्य केटलुं थाय। तो आपेली जे बहुपदी छे एमां एक्स बराबर 1 मूको जे किंमत मळे बहुपदीनु मूल्य अथवा किंमत थई। एक्स बराबर 2 मूको सादुरूप आपो तो तमने अलग किंमत मळे। एक्स बराबर -1 मूको सादुरूप आपो अलग किंमत मळे। एक्स बराबर -2 मूको अलग किंमत मळे। एक्स बराबर 0 मूको बहुपदी में तो पण अलग किंमत मळे। तो एक्स बराबर 0 किंमत मूकीए छीए एने बहुपदीनु शून्य न कहेवाय, ए तो चलनी एक किंमत शून्य माटे बहुपदीनी किंमत कहेवाय। पण एक्स नी एवी कोई किंमत के जे आपणे बहुपदी में मूकीए अने बहुपदी आखी जे बहुपदी छे एनी किंमत एनु मूल्य शून्य थई जतुं होय, आखुं जे पी एक्स छे बहुपदी एनी किंमत जो शून्य थती होय तो आवी जेटली पण एक्स नी किंमतो आपणने मळी शके ए बधाने बहुपदीना शून्य कहेवाय। आपणे आगळ पण चर्चा शरूआतमां करी हती के बहुपदीना शून्य छे ई एक पण होय, सुरेख बहुपदी होय तो एने एक शून्य होय, 2 पण शून्य होय, 3 पण होय, 4 पण होय, बराबर छे। ए बहुपदीना केटला शून्य छे एनो मतलब एवो थयो के तमने धारो के 2 शून्य मळे छे एनो अर्थ एवो थयो के एक्स नी एवी 2 किंमतो होई शके के जेने तमे बहुपदीनी अंदर मूको तो ए किंमत माटे आखी बहुपदीनुं मूल्य शून्य थई जाय। 3 कोईना शून्य होय तो एवी 3 किंमत मळे, बराबर छे। એટલે જે કન્ફ્યુઝનની વાત છે એ હું તમારી સામે કરું છું કે x ની કિંમત 0 મૂકી એટલે કે p0 એ બહુપદીનું શૂન્ય નથી, એ ચલની શૂન્ય કિંમત માટે બહુપદીની જે કિંમત મળે એની વાત છે। અને બહુપદીના શૂન્યની વાત કરીએ ત્યારે એવી કોઈ કિંમતો તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે આવું તો આપણે કેટલી કિંમતો મૂકીએ, धारो के 1 मूकीए 2 मूकीए 3 मूकीए 4 मूकीए एमां क्यांय शून्य न आव्युं -1 -2 -3 आवी तो अलग अलग केटली बधी किंमतो मूकीए तो केवी रीते आपणे शोधी शकीए के आमां केटला शून्य छे, कई रीते आनी किंमतो मळे, बराबर छे। तो हवे पछीनो आपणो जे मुद्दो छे एनी अंदर आपणे एवुं सूचना आपेली छे के नीचे आपेली दरेक बहुपदी माटे शून्य शोधो। तो बहुपदीनुं शून्य केवी रीते शोधाय
આ તો આપણે પહેલાંની ચર્ચા કરી કે ભાઈ એક્સની અલગ અલગ કિંમત તમે મૂકતા જાઓ અને જો કોઈ કિંમત માટે બહુપદીનું મૂલ્ય છે એ શૂન્ય થતું હોય તો એ એક્સની કિંમત છે એને બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય. પણ દરેક વખતે આપણે છે એ 1 2 3 4 પછી -1 2 3 4 ને પછી અપૂર્ણાંકમાં 1/2 2/3 આપણને ખ્યાલ જ ન આવે કે કઈ રીતે આને શોધી શકાય. બરાબર. તો હવે પછીનો જે મુદ્દો છે એ શૂન્ય કેવી રીતે શોધવા, એક્સની કિંમત આપણને ડાયરેક્ટલી કેવી રીતે મળશે એની ચર્ચા કરવાના છીએ. આગળની જે મેં વાત કરી એ તમારું જે કન્ફ્યુઝન હોય અથવા થોડી સમજમાં તકલીફ હોય તો મેં ચોખવટ એટલા માટે કરી કે શૂન્ય બહુપદીના કોને કહેવાય. બરાબર છે. તો એના ઉદાહરણો થોડાક આપ્યા છે, એને આપણે ગણશું એટલે આપણો છે એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. દાખલા તરીકે આપણી પાસે પેલી બહુપદી છે px બરાબર x + 5. હમણાં મેં જે તમને વાત કરી કે x બરાબર 0 ની કિંમત માટે એ બહુપદીનું મૂલ્ય અલગ મળે, 0 ન પણ મળે. દાખલા તરીકે આની જ વાત કરીએ આપણે. અહીંયા તમે x બરાબર 0 માટે કિંમત મેળવો બહુપદીની તો આપણે શું મૂકીએ છીએ 0. તો શું થયું p0 = 0 + 5. એનો મતલબ કે p0 ની કિંમત તમને 5 મળે છે. જુઓ, શૂન્ય મળતી નથી. એનો મતલબ કે x બરાબર 0 મૂકીએ તો આપણને બહુપદીની કિંમત શૂન્ય મળતી નથી. એટલે શૂન્ય છે 0 છે એ બહુપદીનું શૂન્ય નથી. એ સિવાયની કોઈ સંખ્યા છે કે જે આ બહુપદીનું શૂન્ય છે. બરાબર છે. એટલે જે કન્ફ્યુઝનની વાત કરું કે p0 એ અલગ છે, એ શૂન્ય ચલની શૂન્ય કિંમત માટે આપણે જે જવાબ મેળવીએ છીએ, પણ ચલની એવી કોઈ કિંમત મેળવીએ કે જેના માટે આખી જે બહુપદી છે એની કિંમત જે છે એ શૂન્ય થઈ જતી હોય તો એને ખરા અર્થમાં બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય. અને આવા શૂન્ય મેં કીધું એમ 1 પણ હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, ગમે તે. તો એ કેવી રીતે શોધવા એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ છીએ. દાખલાઓ એના માટે આપણે ગણીએ છીએ. તો આપણી પાસે એક બહુપદી છે px = x + 5. હવે આની અંદર આપણને એવું કીધું છે કે આના શૂન્ય શોધવાના છે. શૂન્ય શોધવાના એનો મતલબ શું કે બહુપદી જે છે px એના માટે x ની એવી કોઈ કિંમત મૂકીએ કે જેનું મૂલ્ય કેટલું થઈ જાય તો કે શૂન્ય. બરાબર છે. બહુપદી x નું px નું મૂલ્ય કેટલું થઈ જાય તો કે શૂન્ય. હવે બહુપદી આપણને આપેલી છે કઈ છે તો કે x + 5. એનો મતલબ કે x + 5 છે આની કિંમત છે શૂન્ય થવી જોઈએ. તો હવે આપણે x ની કિંમત મેળવવી હોય તો શું કરીએ તો કે આ જે 5 છે +5 એને બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ જઈએ. સાદું રૂપ આપવાનું. આપણને ખ્યાલ છે કે +5 ઓલી બાજુ જાય તો -5. તો x બરાબર -5. તો આ જે કિંમત આપણને મળે છે આને કહેવાય બહુપદીનું શૂન્ય. આપણે પહેલાંય વાત કરી હતી કે x + 5 આ કેવી બહુપદી છે તો કે સુરેખ બહુપદી છે. એક જ ઘાતવાળી હોય એટલે એને શું કહેવાય? સુરેખ બહુપદી. અને સુરેખ બહુપદીને કેટલા શૂન્ય હોય તો કે 1 શૂન્ય હોય. તો એ કઈ કિંમત છે? x બરાબર -5. તો આ જે બહુપદીમાં તમે 1 મૂકો તમને શૂન્ય નહીં મળે, 2 મૂકો નહીં મળે, 3 મૂકો નહીં મળે, 4 મૂકો નહીં મળે, 5 મૂકો નહીં મળે, 0 મૂકો આપણે જોઈ લીધું નહીં મળે, -1 -2 -3. આવી પ્રોસેસ કરતા હોઈએ તો કરતા કરતા આપણને ખ્યાલ પડે કે x બરાબર -5 જો કિંમત ચલની પસંદ કરવામાં આવે તો આ બહુપદીનું મૂલ્ય આપણને 0 મળે છે. આપણને વાત એ જ કરી છે કે શૂન્ય શોધવાના છે. તો કેટલા શૂન્ય અને એ કયા કયા? બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને મળ્યું કે આ 1 શૂન્ય અને કયું તો કે ચલની કિંમત -5 હોય આવું 1 શૂન્ય મળે છે. તો દરેક વખતે +1 2 3 -1 2 3 0 અપૂર્ણાંક માઇનસ ઋણ અપૂર્ણાંકો બધા મૂકતા આપણે દર વખતે આવી પ્રોસિજર કરતા જઈએ અને જોતા જઈએ તો આપણો જે દાખલો છે એ બહુ લાંબો થઈ જાય. બરાબર છે. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા બહુપદીના શૂન્ય શોધવા માટે કઈ રીતે આગળ વધશું તો કે ભાઈ બહુપદી જે આપેલી છે અને આપણે શોધવાનું તો કે એવી કોઈ ચલની કિંમત માટે આપેલી બહુપદીની કિંમત કેટલી મળે તો કે 0. તો જે બહુપદી આપેલી છે એના
એની જે કિંમત છે એ શૂન્ય આપણે તરીકે લઈએ અને પછી એક્સની જે કિંમત મેળવીએ છીએ એ આપણી બહુપદીનું શૂન્ય થઈ ગયું. તો અહીંયા આપણે x + 5 = 0 એક્સની કિંમત મેળવવાની હોય એના માટે જે કંઈ એક્સની સાથે ગુણાકારમાં હોય, બાદબાકીમાં, ભાગાકારમાં કે સરવાળામાં, તમે જાણો છો કે સરવાળા કે બાદબાકીમાં કોઈ સંખ્યા રહેલી હોય એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો એની નિશાની ચેન્જ થઈ જાય, પ્લસવાળું માઇનસ, માઇનસવાળું પ્લસ. સેમ પ્રક્રિયા બીજી અલગ થાય ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટે. જો અહીંયા એક્સની સાથે કોઈ ગુણાકારમાં હશે તો એને બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ જાઓ તો એ ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં. અને અહીંયા ભાગાકારમાં હોય એને ઓલી બાજુ લે. તો આ જે સાદુરૂપ આપવાના જે સિદ્ધાંતો છે એનો જ માત્ર ઉપયોગ કરવાનો છે બહુપદીના શૂન્ય શોધવા માટે. બીજા દાખલાની વાત કરીએ. px જે બહુપદી છે એ કઈ છે તો કે x - 5. હવે આપણે અહીંયા ચલની એવી કિંમત મેળવીએ છીએ. શું મેળવીએ છીએ? શૂન્ય. એનો મતલબ કે આપેલી બહુપદીની કિંમત કેટલી થઈ જાય છે તો કે px = 0 થાય એવું આપણે પસંદ કરીએ છીએ. px શું છે તો કે x - 5 = 0. તો x ની કિંમત જોતી હોય તો આ 5 ને ઓલી બાજુ આપણે લઈ જવા પડે. આ બાજુ -5 છે, ઓલી બાજુ જાય તો કેવા થાય? +5. એનો મતલબ કે આપણને બહુપદીની જે ચલ છે એના માટે એક અને એક માત્ર કિંમત +5 એવી મળે છે કે જે કિંમત મૂકતા આપેલી બહુપદીનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય. એ સિવાયનો કોઈ આંકડો આપણને મળતો નથી. તો આ રીતે બહુપદીના શૂન્યને ટૂંકમાં કેવી રીતે શોધવા, વાત આપણે કરી શૂન્ય શોધવાની. પણ હવે પ્રોપર વાત ઉપર આવીએ કે શૂન્ય કયું હોય, એ સંખ્યા કઈ હોય અને એને મારે ફટાફટ કેવી રીતે મેળવવી. આ આપણો આજનો જે શીખવાનો છે મુદ્દો છે અને જે આપણે દાખલાઓ દ્વારા આપણી સમજને છે એ વધારે સ્પષ્ટ કરીએ. પછી આપેલું છે એક px = 3x + 2. તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ અહીંયા લઈ શકશો, બરાબર. આ તો બુકમાં જે તમને આપેલા છે આવા ઉદાહરણો મેં પસંદ કર્યા છે જેથી કરીને તમે બુકના દાખલાઓનું સોલ્યુશન મેળવી શકો. એટલે કે કઈ કિંમત મેળવવાની છે તો કે શૂન્ય થાય. એનો મતલબ કે px = 0. px શું આપેલું છે તો કે 3x + 2 = 0. હવે આપણે x ની કિંમત જોઈએ છીએ. હંમેશા પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે પ્લસવાળું પદ અથવા માઇનસવાળું, એટલે કે સરવાળાને બાદબાકીવાળા પદ હોય તો એને પહેલાં બરાબરની બીજી બાજુએ લઈ જવાના, પછી ગુણાકાર કે ભાગાકારવાળાની પ્રક્રિયા કરવી. તો પહેલાં પ્લસવાળું છે, +2 છે, અને ઓલી બાજુ લઈ જઈએ તો -2 થઈ જશે. તો 3x = -2. હવે આપણે એક્સની જ કિંમત જોઈએ છીએ તો આ 3 પણ અહીંથી દૂર કરવાનો છે. અહીંથી 3 ને તમારે દૂર કરવાનો છે. 3 છે એ એક્સની સાથે ગુણાકારની પ્રક્રિયામાં છે. એક્સની સાથે કઈ ક્રિયામાં છે? ગુણાકારમાં. તો આપણે સાદી સમજમાં જાણીએ છીએ કે ભાઈ ગુણાકારમાં રહેલી કોઈ સંખ્યા હોય અને જો બરાબરની નિશાનીની પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો શું થાય તો કે ગુણાકારમાં જે સંખ્યા હોય એ ઓલી બાજુ ભાગાકારમાં જતું રહે. એનો મતલબ કે આ જે 3 છે એ બરાબરની ઓલી બાજુ જશે એટલે કે ભાગાકારમાં, એટલે કે છેદમાં જતું રહેશે. એટલે કે x = -2/3. તો ફરી પાછી આ સુરેખ જ બહુપદી છે અને સુરેખ બહુપદીને એક શૂન્ય હોય તો અહીંયા આપણને એ શૂન્ય તરીકે કઈ સંખ્યા મળે છે તો કે -2/3. આ એક જ કિંમત માટે આપેલી બહુપદી છે એની કિંમત શૂન્ય થાય. એ સિવાયના તમે દરેક પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની આની અંદર ચેક કરી લો તો ક્યાંય આપણને બહુપદીનું શૂન્ય મળશે નહીં, એટલે કે એક્સની એવી કોઈ કિંમત મળશે નહીં. તો આપણે આ એક્સની કિંમત શોધવી અથવા તો બહુપદીનું શૂન્ય શોધવું એ આજનો આપણો મુદ્દો છે. સાથે જોતા જજો. પછીનો એક દાખલો ગણીએ છીએ. px = cx + d. બરાબર. cx + d. આ c છે એ ચલ નથી. આ c છે એ ચલ નથી. ચલ તરીકે શું છે? x. કન્ફ્યુઝન એટલા માટે થાય કે આપણે આગળ વાત કરી કે ભાઈ ચલ તરીકે તમે ABCD બધું લઈ શકો. બે ચલ એક સાથે ન હોય, બરાબર છે. અહીંયા c છે એ શું છે તો કે એ સહગુણક છે અને સહગુણક તરીકે તો કોઈ પણ સંખ્યા હોય. એનો મતલબ કે c અને d ના મૂલ્યો અલગ છે, પણ અહીંયા આપણે એ મૂલ્યને બદલે એને c અને d તરીકે દર્શાવેલું છે.
આપણે જે કિંમત શોધવાની છે બહુપદીમાં મુખ્ય ચલ એટલે કે x ની, એટલે આપણે કિંમત જેમ આગળ વાત કરી એમ x ની જ શોધવાની છે, c કે d ની શોધવાની નથી, કારણ કે c કે d એ આપેલી બહુપદીના ચલ નથી. બરાબર. તો કે px બરાબર 0, એનો મતલબ કે cx પ્લસ d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આપણે x ની કિંમત જોઈએ છે, પહેલા વાત કરી એમ પહેલા પ્લસ અને માઇનસ વાળાને બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ જવાનો, તો આ પ્લસ ડી છે એટલે ઓલી બાજુ લઈ જાવ તો માઇનસ ડી થાય, એટલે કે cx બરાબર માઇનસ ડી. હજી આ c છે એ x ની સાથે ગુણાકારમાં છે, ઓલી બાજુ જઈએ તો ભાગાકારમાં, એટલે કે x બરાબર માઇનસ c છેદમાં d. તો આપણને x ની એ આવી એક કિંમત મળી. આ પણ સુરેખ બહુપદી જ છે, માટે એક જ શૂન્ય મળે, અને એ શૂન્ય તરીકે જે સંખ્યા મળે એ કઈ છે તો કે માઇનસ c ના છેદમાં d. આ એક કિંમત માટે જ આ બહુપદીની કિંમત શૂન્ય મળે, સિવાય મળે નહીં. તો આ પણ એક દાખલો છે. હજી એકાદો દાખલો આપણે છે એ લઈએ છીએ. px ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3 x માઇનસ 5/6. થોડું અપૂર્ણાંકોના સહગુણકો સાથેની બહુપદી છે એટલે જોવામાં રકમ થોડી અઘરી લાગે. બરાબર છે. આપણે મુખ્ય વાત કરવાની છે કે ચલ કયો છે તો કે ચલ x છે. આપણે ચલ x ની જ કિંમત શોધવાની છે. એ સિવાયનું જે કંઈ છે એ આપણા માટે તમામ વસ્તુ છે એ એક સંખ્યા છે, એક સહગુણક છે. એટલે આપણે x ની કિંમત મેળવવા ઉપર જ આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું થાય. હવે તો કે આપણે x ની કિંમત માટે બહુપદી શૂન્ય થાય એવું મેળવીએ છીએ, એટલે કે બહુપદીની કિંમત 0. એનો મતલબ એવો થયો કે 2/3 x માઇનસ 5/6 બરાબર 0. હવે અહીંયા x ની કિંમત મેળવવી હોય તો આપણે વાત કરી કે પેલા સરવાળા કે બાદબાકીવાળા પદને બરાબરની પેલી બાજુએ ફેરવવાનું. આ બાજુ માઇનસ 5/6 પેલી બાજુ જશે તો કેવું થશે તો કે પ્લસ. તો અહીંયા રહ્યું 2/3 x બરાબર 5/6. હવે તો કે આ 2/3 છે એ x ની સાથે ગુણાકારમાં છે, ઓલી બાજુ જશે તો શું થશે તો કે ભાગાકારમાં. હવે ઓલરેડી આ જે સહગુણક છે એ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે છે, એટલે કે અંશ અને છેદના સ્વરૂપમાં છે જ. અંશ અને છેદ એટલે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં જ છે. બરાબર. તો શું થશે તો કે અહીંયા જે અપૂર્ણાંક 2/3 છે એને ઓલી બાજુ લઈ જાઓ તો શું થઈ જાય તો કે ઉલટી ક્રિયા, અંશનો છેદ ને છેદનો અંશ. તો અહીંયા અંશમાં 2 છેદમાં 3, આ બાજુ લઈ જઈએ તો 3 ઉપર જતા રહ્યા અંશમાં ને છેદ નીચે. તો આવું થાય x બરાબર 5/6 ગુણ્યા 3/2. 2/3 ને બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ ગયા એટલે ઉલટું થયું. બરાબર, ઉલટું થયું એટલે છેદનો અંશ થઈ ગયો ને અંશનો છેદ. હવે આમાં છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડી શકાય. 3 2 6. તો ઉપર શું વધ્યું તો કે 5 અને નીચે 2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 4. તો આપણને આ ચલની જે કિંમત છે એ એક એવી મળી છે. આ પણ સુરેખ બહુપદી છે, જ્યાં ચલની ઘાત એકમાત્ર હોય એવી બહુપદીને આપણે સુરેખ બહુપદી કહીએ છીએ. જ્યાં ચલની ઘાત 2 હોય મેક્સિમમ એને આપણે દ્વિઘાત બહુપદી કહીએ છીએ. જ્યાં ચલની મેક્સિમમ ઘાત 3 હોય એવી બહુપદીને આપણે ત્રિઘાત બહુપદી કહીએ છીએ. અહીંયા x ની કેટલી ઘાત છે 1, એટલે સુરેખ છે, અને સુરેખની અંદર હંમેશા એક શૂન્ય હોય. તો અહીંયા આપણને કિંમત મળી x બરાબર 5/4. તો હવે પછી આપણે બહુપદીના જે શૂન્ય શોધવાના આવે એની અંદર આપણે આ રીત છે એનો ઉપયોગ કરી અને ઝડપથી x ની કિંમત અથવા તો છે બહુપદીનું શૂન્ય એનું મૂલ્ય આપણે શોધી શકીએ. તો અહીંયા છે એના માટેના આવા 4-5